بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل او کما قال علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات علماء کرام، طلباء اعظام، بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ اس رب نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یا تو کسی کو عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا۔ ان نعمتوں سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا، یہ اس رب کا بے انتہا شکر اور احسان ہے۔ ہزاروں درود و سلام ہو جیو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر، جنہوں نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم نبوت ختم ہو گئی۔ انبیاء کی ذمہ داری، نبیوں پر جو ذمہ داریاں تھیں، وہ ذمہ داریاں، وہ اہم کام میرے نبی نے فرمایا میرے امت کے علماء پر میں چھوڑتا۔ بزرگان محترم، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ مرتبت میرے نبی نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ سند یافتہ علماء ہیں، حفاظ ہیں، الحمدللہ طلباء ہے یہاں پر، اور آج ہمارے درمیان میں حضرت مولانا مفتی احمد اللہ صاحب نثار صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا، آپ کے سامنے آنے والے ہیں ابھی ایک 5-10 منٹ میں حضرت کا اہم خطاب ہوگا۔ میں صرف اس حدیث کی چھوٹی سی تشریح کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو اور اس امت کے علماء کو جو اعزاز بخشا ہے، جو عزت اور عظمت بخشی ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ایک عالم دین، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت بنو اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں۔ وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ عزت اللہ کے نبی نے اپنے امت کے علماء کو عطا فرمایا۔ بزرگان محترم، ہم سبوں کو اپنی جگہ یہ سوچنا چاہیے، علماء کو میں کیا کہوں، وہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تفقہ فی الدین اپنے اندر رکھتے ہیں، اور ان کے سامنے کہنے کی باتیں کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا ہے
آج حالات خاص طور پر ہندوستان کے اتنے خراب ہیں کہ آپ جانتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ہمارے علماء کو دین کے علم کے ساتھ ساتھ آج ساری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے پل پل کی خبر ہمیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آج ساری دنیا حق و باطل کی جنگ کی طرف ٹوٹ پڑی ہوئی ہے۔ امریکہ اور اس کے حواریین پوری طاقت جھونک رہے ہیں، اور بالخصوص ہندوستان کے اندر بزرگان محترم خاص طور پر علماء کو اور مدارس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب دامت برکاتہم جیل کے اندر ابھی بھی ہیں، اور کتنے علماء یو پی کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے، بنگال کے بغیر قصور کے جیلوں کے اندر ڈال دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ وہ دن دور نہیں کہ آج یو پی میں ہو رہا ہے، کل ممکن ہے کہ کرناٹک میں بھی ہو۔ یہ کوششیں ساؤتھ انڈیا میں بھی ہو رہی ہیں، کرناٹک میں بھی ہو رہی ہیں، اور یہاں اب ایس اے آر کا معاملہ لایا گیا ہے۔ میں ہمارے علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر جمعہ ایک 10 منٹ ایس اے آر جو ہے وہ اس میں سے 2002 میں جو لوگ، اب آپ میں سے بہت سارے لوگ 2002 میں غالباً ووٹ نہیں کیے ہیں، 2002 میں جو لوگ ووٹ کیے ہیں ان کے بچے، ان کا نمبر، ان کے جو ہے وہ نمبر لے کر میپنگ کرنا پڑتا ہے، اور اسی صورتحال میں کل کی رپورٹ یہ ہے کہ تقریباً 21,50,000 ووٹ کرناٹک کے ڈیلیٹ کر دیے گئے، ابھی کل تک کی خبر، اور اس کے بارے میں آج تاریخ تک ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے، ہماری قوم کے اندر بیداری لانا چاہیے۔ ہر جو ہے محلے کے امام، خطیب جو ہوتے ہیں وہ کونسلرز پر یا کسی پر ذمہ داری سونپ کر ہمیں رہنا نہیں چاہیے۔ یہ ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، خطبہ کی ذمہ داری ہے، وہ جو ہے پوری طریقے سے جمعے کے خطبے میں 10 منٹ اس پر بحث کریں اور ان کو بتائیں کہ بھائی یہ بہت ضروری ہے، اس پر پوری طاقت، قوت، ہمت کے ساتھ جو ہے داؤ لگا کر پوری طاقت کے ساتھ اس طرف کوشش کی جائے۔ ایک تو آپ کے سامنے میں اپنے ان خیالات کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر میں شامیر محلے میں رہتا ہوں، جو ہے وہاں اس میں جہانگیر محلے میں رہتا ہوں، حیدری نگر سے میرا تعلق ہے، اور میں جو ہے وہاں پوری طریقے سے یہاں کے امام جو ہیں، یہاں کی مسجد کے بارے میں، یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ 2002 کی ووٹر لسٹ لینا اور بیٹھ کر ان لوگوں میں بیداری پیدا کرنا، اور لوگوں یہ ذمہ داری بھی علماء کی میں سمجھتا ہوں، یہ ذمہ داری بھی علماء کی ہے، اس لیے کہ قوم ہماری مر چکی ہے، ہماری قوم کے اندر بیداری لانا، اویئرنیس لانا، یہ بھی جو ہے ایک ضروری بات ہوا کرتی ہے۔ غرض میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء کی ذمہ داریوں میں سے یہ تو اب پریزنٹ چلنے کی ہے، اور خاص طور پر ہماری قوم کے اندر جو ہے اتنی جہالت ہے، اتنی جو ہے ناکارہ پن ہے، اتنی غفلت ہے کہ اس کے اوپر ہم کچھ بھی کہہ نہیں سکتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پولیس اسٹیشن جائیے، وہاں سے رپورٹ طلب کیجئے، ڈاکو سب سے زیادہ ہر مہینے کی لسٹ لیجئے، سب سے زیادہ ہماری قوم کے ملیں گے، شرابی ہماری قوم کے ملیں گے، لٹیرے ہماری قوم کے ملیں گے، چور ہماری قوم کے ملیں گے، جتنے کرائم گناہ ہیں یہ سارے جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کا طبقہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ قوم امت کو بتانے کے لیے آئی تھی
तुम चोरी करने के काबिल नहीं हो, तुम झूठ बोलने के काबिल नहीं हो, तुम जो है दगा देने वाले नहीं हो, तुम जो है शराब पीने वाले नहीं हो। ज्यादा शराबी हमारी कौम में है, ज्यादा जुआरी हमारी कौम में है, ज्यादा धोखाबाज हमारी कौम में है। ये जो है इनकी इस्लाह का काम। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि जुमा के दिन खास तौर पर जो है आम तौर पर हालत यह है हमारे मस्जिदों की कि खतीब साहब बैठकर तकरीबन 1 बजे तकरीर शुरू करते हैं, 4-5 आदमी बैठे रहते हैं और आखिर में जो आते हैं तकरीबन 1:35 पर 40 मिनट पर हमारी कौम के वो अफराद जो जुमा में एक दिन रस्मन जो है रस्मन अदा करने के लिए जुमा दौड़ के आते हैं। मैं उलमा से ये मशवरा देता हूं, ये मेरा मशवरा है, कोई आए या ना आए, वो मालदार आए या ना आए, मुतवल्ली आए या ना आए, सेक्रेटरी आए या ना आए, इनकी कोई हमें परवाह करना नहीं है। 1:40 पर हमारी तकरीर खत्म हो जाना चाहिए, वो आए या ना आए। और उनको मालूम होना चाहिए, बहुत जगह से इतराजात आते हैं मौलाना को 1:50 तक बोलने के लिए कहा जाए, 1:45 तक बोलने के लिए कहा जाए, 2 बजे तक तकरीर करने। हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, साफ उन्हें बताइए और ये इस तरीके से बताइए। ये जो है जरूर बेजरूरी गुफ्तगू करना, दादा दादी की कहानियां सुनाने का मकाम नहीं है। ये मेंबर रसूल है, मेहराब रसूल है, यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें बताई जाती है। एक ऐसा मौका है हमारी कौम के अंदर, अल्लाह के नबी ने उम्मत के अंदर उम्मत के उलमा को एक ऐसा मकाम दिया, मेंबर के जरिए से एक बेहतरीन मैसेज दिया जाए, एक अच्छा उन्वान मुंतखब किया जाए और उस उन्वान के जरिए से उम्मत के सामने बात रखी जाए और ये अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करें। भाई तुम लोग जो आखिर में 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आ रहे हो, तुम्हारे दुकानों को बंद करो, तुम्हारे मकानों को बंद करो, तुम्हारे कारोबार को बंद करो, तुम्हारे जिम्मेदारियों को बंद करो और फिर जो है वक्त मुकर्ररा पर तकरीबन कम से कम 1:10 पर 5 मिनट पर 15 मिनट पर तो आ सकते हैं, लेकिन ये लोग 1:35-40 पर आते हैं और फिर बाज लोग तो अरबी खुतबा ऐसा लगता है जैसे कि इमाम साहब जरा खिरात लंबी कर दें, तो हालत ये होती है कि वो उन पर एतराज़ात शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो है नमाज जल्दी खत्म करते हैं, वक्त मुकर्रर पर जो है अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक खत्म करते हैं, सलाम फेरते हैं, अभी दुआ भी नहीं हो पाती, ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे वो कांटों में बैठे हुए हो या अंगारों पर बैठे हुए हो। हमारी उम्मत हमारी कौम का ये हाल हुआ है, तो इसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है, ये भी एक इसके बारे में भी हमें गौर फिक्र करना चाहिए। मैं यही कहता हूं कि बराबर 1:35 पर 1:40 पर तकरीर खत्म कर दी जाए, वो आए या ना आए, और उन लोगों को आखिर के 10 मिनट में ये बताने की कोशिश करना चाहिए, उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहिए, हुक्म नहीं, आजिजाना अंदाज में, भाइयों आप जो ये आखिरी वक्त में 10 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, अरबी खुतबे के लिए आ रहे हैं, रस्मन आ रहे हैं, सिर्फ नमाज के लिए आ रहे हैं, जो आपकी नमाज अदा हो जाए, आपका खुतबे में शिरकत खत्म हो जाए, ये देखिए ये जरूरी नहीं है। आपका खतीब क्या कह रहा है, आपके सामने क्या बातें रख रहा है, उसे भी थोड़ा सुनो। ये 10 मिनट आखिर में मैं हमारे खुतबा से, हमारे उलमा से दरखास्त करता हूँ, उनके सामने आजिज़ाना दरखास्त रख ले, ताकि वो कौम आइंदा से किसी में तकरीबन 50 आदमी हो, उनमें से चंद लोगों को इस बात की भी फिक्र हो सके, इस बात का भी एहसास हो सके कि कम से कम भाई हमें हजरत सही बोल रहे हैं, चलो 5-10 मिनट पहले तो सही चले जाएं, इससे तो आने के लिए तैयार हो जाएं। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो हमारी कौम के अंदर पाई जाती हैं, गलतियां हैं और बहुत सारे जो है उनके अपनी कोताहियां हैं और उसके बाद हमारी भी कोताहियां हैं। हमारी कोताहियों पर भी हमें नजर रखना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। अगर मैं इमाम हूं तो ये मुझे 5 मिनट पहले जमात से 5 मिनट पहले मस्जिद में दाखिल होना चाहिए और पूरी ताकत तैयारी के साथ अल्लाह के घर में आना चाहिए, और ताकि मुख्तदी हजरात हमारे ऊपर जो हमारे
नक्ल हरकत के ऊपर निगाह रखते हैं, हमारे आने पर, हमारे जाने पर, हमारे बैठने पर, हमारे खाने पर, हमारे हर नक्ल हरकत पे निगाह रखा करते हैं। जबकि अल्लाह के नबी ने हमें वो मकाम, वो इज्जत, वो अजमत, वो ताकत, वो कुव्वत बख्शी कि तुम जो है ऐ मेरी उम्मत के उलमा, तुम बनी इसराइल के नबियों के बराबर हो, नबियों के बराबर हो। तो नबियों जैसा काम हमें करना चाहिए। नबी का काम क्या है, नबी की जिम्मेदारियां क्या थी, नबी क्या करते थे, अंबिया का काम क्या हुआ करता था, अंबिया किस किस्म से जो है उम्मत के अंदर अपने आप को ढालते थे, अपने आप को पेश करते थे, ये भी इसके बारे में भी हमें गौर फिक्र करना चाहिए। अगर हम जो है उनके मेयार पर ना उतरेंगे तो हमारा इस्लाही काम हो नहीं सकता, हम इस्लाह नहीं कर सकते। बेशक हमारे दुश्मन हैं, हमारी हर बात पर लड़ने के लिए आते हैं, हमारी बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। और याद रखिए, हमारी बातें जितनी चाहें उतनी कड़वी लग जाएं, हमें उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिस्क का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। इस मस्जिद का मैं खतीब हूँ या इस मस्जिद का जो है मैं इमाम हूँ, मुतवल्ली से मुझे कुछ नहीं मिलता, सेक्रेटरी से मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वालों से कुछ नहीं मिलता, मेरी तकरीर सुनने वालों से मुझे कुछ नहीं मिलता। मुझे मेरे रिस्क का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। जब तक अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद के अंदर मुझे रखना है रखेगा, उसके बाद मुझे खत्म करना है खत्म कर देगा। ठीक है, बुजुर्गान मोहतरम हजरत तशरीफ ला रहे हैं और मैं हजरत का अहलन व सहलन इस्तकबाल करता हूँ कि हमारे शहर में हजरत की पहली मर्तबा आमद है। हजरत तशरीफ ला रहे हैं। हजरत का मैं दिल की गहराइयों से, अमीर तरीन गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए। मैं हूँ सैयद मुनीर, सुन मेरे रब ये दुआ। मैं हूँ सैयद मुनीर।